бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи тиловатии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. дар студия бо шумо меин саата мулоева ва исмоилҷон холов мебошем. инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маъракаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ бо муваффақият оғоз ёфт. аз маросими гусели аввалин даъватшудагони шаҳри панчакент хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. мутаваҷҷеҳ бошед. ба муносибати гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати тирамоҳӣ аз назди комиссарияти ҳарбӣ то назди кӯхи фарҳанги шаҳри панчакент роҳпаймоии идона баргузор гардид. чорабинии тантанавӣ дар назди кӯхи фарҳанг бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. нахуст дар маросими гусели даъватшудагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон Абдусаттор Шоҳиён сухан гуфта, ҷавонони далеру шуҷои ватан ва кулли ҳозиринро ба рӯзи даъватшудагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда қайд кард, ки яке аз пояҳои пуриқтидори давлату миллат артиши тавонои он ба шумор меравад ва имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қодиранд манфиатҳои давлати соҳибистиқлоламонро сарбаландона ҳимоя намоянд. хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорат ва масъулияти баланди мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ аз ҷумла вазорати мудофиа, вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ин аст ки 60 нафар навазкарон ба таълими ройгон фаро гирифта шуда дорои шаҳодатномаи ронандагӣ гардиданд. баъдан раиси шаҳри панчакент Абдухолиқ Холиқзода суханронӣ намуда аз номи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент гурӯҳи даъватшудагонро бо оғозёбии хизмати модарватан табрик гуфта ба онҳо тани сиҳат, нерӯи тавоно ва дар роҳи хизмати содиқона ба ватан муваффақияту бурдбориҳоро таманно намуда изҳори боварӣ кард, ки ҷавонони шуҷои шаҳру деҳоти панчакент анъанаҳои беҳтарини падарон ва бародарони худро бо муваффақият идома дода дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо сари баланд хизмат карда шаъну обрӯи диёрро боз ҳам баланд мебардоранд. дар идомаи чорабинӣ як қатор фаъолони шаҳру деҳоти панчакент бо ифтихорномаи сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. барномаи консертии ҳунармандони бахши фарҳанг ба чорабинӣ шукӯҳи тоза зам намуд. сипас бо иқдоми мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент дар тарабхонаи меҳр ба рӯи навазкарон дастурхон ороста шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Исмоилҷон Холов, Шоҳусайн Солиҳов ва Зархуни Неъматулло. аз маросими гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи барномаҳои мо гузориш бо номи ифтихори ватандорӣ намоиш дода мешавад. идомаи барномаи тиловатии пайғом. дар кӯхи фарҳанг бо иштироки раиси шаҳри панчакент Абдухолиқ Холиқзода рӯзи омӯзгор бо барномаҳои хотирмон ва арҷ гузоштан ба заҳмати муаллимон баргузор гардид. якшанбеи аввали моҳи октябр ҳамасола дар саросари мамлакат иди касбии омӯзгорон таҷлил мегардад. бахшида ба ин сана дар кӯхи фарҳанги шаҳри панчакент чорабинии бошукӯҳ бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода доир гардид. чорабинӣ бо суханронии раиси шаҳр оғоз гардид. Абдухолиқ Холиқзода тамоми омӯзгоронро бо иди касбиашон шодбош намудаву муаллимонро созандагони оянда хонд. имсол таҷлили ин ҷашни фархонда ба рӯзҳое рост омад, ки тамоми мардуми сарбаланди диёрамон дар рӯҳияи болидаву дили саршоди пур аз меҳру муҳаббат ва ифтихор аз ватану миллат 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта, меҳру садоқати бепоёни худро ба халқу ватан намоиш доданд. дар ин лаҳзаҳои саодатбор қаблан шумо иштирокдорони ин ҷашни касбӣ ва дар шахси шумо кулли омӯзгорони шаҳри панчакентро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент ба муносибати рӯзи омӯзгорон сидқан табрик менамоям.
در جمع آمد 400 نفر آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی شهر که با نمایندگی از بیش از 5000 نفر استادان مکتب‌های میانه مخصوص و عالی شهری پنجکент بودند اشتراک داشتند. رئیس شهر در پیام شادباشی خویش از خدمت‌های ارزنده آموزگاران در تربیت معنوی جامعه یادآوری کرده تاکید داشت که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکент در این سمت پیوسته کاربری می‌نماید. رئیس شهر از پیشرفت و کمبودی‌های ساحه معارف در دوران استقلالیت گفته و اعلام داشت که پس از این برای غالبیت شاگرد در آزمون‌های فنی جمهوریوی با آموزگاری از خزینه رئیس شهر 2000 سامانه و در آزمون‌های بین المللی باشد 5000 سامانه مکافات پولی تقدیم می‌گردد. اقدام دیگری شایسته این پرداخت حق تهیه اسناد تولیدی فرزندان عائله‌های بی‌سربان و نادار از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بود که رئیس شهر در پیام شادباشی خویش قید نمود و گروه کلان آموزگاران نشان علاجه معارف و علم جمهوری تاجیکستان سپاسنامه‌های مقامات جمهوریوی و ولایتی ساحه رئیس شهر و تحفه‌های ادانه تقدیم گردید. در فرجام باشد برنامه هنری تهیه نموده شعبه معارف و شعبه فرهنگ شهر برای عید آموزگاران خیلی رنگین و جالب بود. در هر سرودی که از جانب شاگردان در صحنه صدا داد اظهار مهر و صداقت و ارزش‌گذاری به زحمت استادان احساس می‌گردید. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف و اسماعیل جان خالوف از کاخ فرهنگ شهری پنجکент. هر سال سنه 5 اکتبر روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد. درباره سهم اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رشد و تکامل زبان دولتی در دوران صاحب استقلال گزارش خبرنگاران ما تهیه شده است. توجه نمایید. در همه کتابخانه‌های جمهوری تاجیکستان از جمله شهر باستانی پنجکент ما شاهد آن گردیدیم که یکی از کتاب‌هایی که به زبان دولتی ما بخشیده شده است کتاب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت می باشد. در پیشگفتار این کتاب سخنان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جمله چنین نگاشته شده است: تنها زبان است که در همه دور و زمان تاریخ واقعی و راستین ملت را در حافظه خود نگاه می دارد. ضمن صحبت مدیر کافدره زبان و ادبیات تاجیکی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکент نامزد علم‌های فیلولوژیا مزراب غفارزاده پیرامون مقام و منزلت و سهم و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تکمیل و رشد زبان دولتی از جمله اندیشه‌هایش را اینطور بیان کرد: زبان ما یک زبانی است که بسیار از آبها و کلهرها گرچه دیده باشد هم هزار سالها پایدار بود و تا امروز رسید. اما جناب عالی در همین کتاب زبان ملت هستی ملت میگویند که هر یک فرد تاجیکستان موظف است که برای تازه بودن زبان و هستی زبان کوشش و غیرت کند. پیشوای معظم ما زبان ما را همچنین زبان دولتی، زبان کارگزاری استفاده بردند و حتی در سازمان ملل متحد زبان ما همچنین زبانی هست که ما میتوانیم که به کل بشر سخن خودمان را ابراز داریم و همین را گفتنی هستم که هر یک فردی تاجیک، هر یک فردی که نگاه نکرده به کدام ملت برای تازگی زبان، برای رشد و نموی زبانش باید خدمت کند. مورد ذکر است که دانشیان دانشکده آموزگاری تاجیکستان نیز نسبت به روز زبان تاجیکی با یک افتخار سخن گفتند. همه ساله در جمهوری تاجیکستان 5 اکتبر روز زبان جشن گرفته می شود و من به همین جوانان گفتنیم که باید با لفظ خود سخنرانی نمایند و جوانان باید
هیچ وقت زبانی ادبی خود را گم نکنم. روزی زبان را به کلی همدیارانم تبریک میگم. تاریخ زبان ما را بینگریم. زبان نیک نام و نیک سریشی تاجیک هزار ساله ها پایدار است و با آثار بزرگان ما که از یک قرن به قرن دیگر می‌آید. مثلا استاد ابو عبدالله رودکی پدری شعر فارسی، سپهسالار نظم، اساسگذار ادبیات کلاسیکی ما، مثلا به این زبان یک شکوه و شهامت خاصه بخشیدند. در زبان معاصر ما هم بزرگان ما خیلی برای تازگی زبان کوشش و غیرت میکنند. مثلا من همچون مدیر کافه زبان و ادبیات تاجیک در دانشگاه آموزگاران شهر پنجکент کوشش میکنم که هر یک دانشجوی ما در وقتی که سخن میکند باید که به زبان ادبی تاجیک سخن کند و در وقتی بیانش از کلمه های غیر و از کلمه های لهجوی استفاده نبرد. و همین ما این وظیفه دار هستیم برای پاکیزگی و رشد و نموی زبان ما. جشن گرفتن زبان تاجیکی آسان است، نیکی پاس داشتن زبان تاجیکی خیلی هم مشکل است و در همین روز مبارک به کل تاجیکستانیان و به کل تاجیکان دنیا همین روز را مبارکباد میگویم و یادآور میشوم که بر حق استاد زنده یاد لایق گفته است که زهر بادا شیر مادر بر کسی که زبان مادری گم کرده است. امروز وظیفه داریم که این زبان ناب تاجیکی را پاس داریم. بار دیگر به کل بینندگان و به کل تاجیکان دنیا این روز را مبارکباد میگویم. واقعا سنه 5 اکتبر روز زبان دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد که این برای ما تاجیکان یک افتخاری بزرگ است. فیلیال جمعیت سهامی گشاده کامرسبانک تاجیکستان در شهر پنجکент فعالیت صحوی خیش را خیلی خوب براه مانده است. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. طولی 4 سال است که جمعیت سهامی گشاده کامرسبانک در جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد و عملیات بانکی را با پول ملی و اسعار خارجی انجام می‌دهد. در شهر پنجکент باشد از سال 2019 فعالیتش براه مانده شده است. کامرسبانک یکی از بانک‌های اینوواسیونی بوده. در شهر پنجکент 3 مرکز خدمت رسانی دارد. فعالیت کامرسبانک در شهر پنجکent خیلی نظررس است. در مرکزهای خدمت رسانی جوانان و بانوان با مقصد خدمت شایسته به خلق سیر حرکت و پرکارند. معامله خوبی کارمندان با مزاجان، پیشنهاد قرض‌های امتیازناک فایزشان پست بانکی، راه آسان انتقال مبلغ از خارج کشور توسط نظام خدمت رسانی فوری برتری‌هایی میباشند که دقت ساکنان را به خود جلب میکنند. سال روان بخشیده به سنه‌های تاریخی کشور در این بانک اقدام انتقال مبلغ برای هوسمندکنی مزاجان راه اندازی گردید. دور اول این تدبیر بخشیده به روز وحدت ملی خاطرمان گذشت. زیاده از 40 نفر مزاجان این بانک ساکنان شهر پنجکent صاحب تحفه‌های گوناگون اسباب‌های روزگار گردیدند. دور دوم اقدام انتقال مبلغ روز تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذرانده شد که شاهجازی این تدبیر یک خانه 2 حجره‌دار در شهر دوشنبه و 3 راحت 2 چیپته‌دار به شهر دبی امارات متحده عرب بود. یکی از ساکنان شهر پنجکent صاحب راحت به دبی گردید. در این باره دیرکتور مرکز خدمت رسانی کامرسبانک در شهر پنجکent شرف شریف چنین اطلاع داد. کامرسبانک تاجیکستان بخشیده به 30مین سالگرد استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام انتقال مبلغ را جاری نموده بود که خوشبختانه امروز این آزمون جنببست گردید و شکرگزار هستیم که یکی از ساکنان شهر پنجکent یکی از تحفه‌های اساسی این آزمون را به دست آورد. این هم باشد راحت به شهر افسانه‌ای دبی می باشد. ما کارمندان جمعیت سهامی گشاده کامرسبانک تاجیکستان از صمیم قلب علیبایف مقصودجان را با این شاه جایزه تبریک میکنیم و امیدوار هستیم که در آینده با خدمت رسانی‌های اینوواسیونی خود با خدمت رسانی نو خود با مزاجان شهر ناحیه پنجکent خدمت نموده آنها را قناعتمند می‌گردانیم. باوری کامل دارم که مقصودجان از تماشای شهر افسانه‌ای دبی با یک جهان تصورات و با یک جهان تأثیرات زیاد به شهر ما برمیگردند
имрӯз коммерсбанки тоҷикистон зиёда аз 10 корманд дорад дар шаҳри панчакент ва бо хизматрасониҳо бо пешниҳод намудани қарзҳо бо фоизи паст ва гирифтани интиқолҳои маблағ аз давлатҳои хориҷа халқу ноҳияи шаҳри панчакент хизмат мерасонад. Коммерсбанки тоҷикистон омода аст кормандони нав гирад ва ба аҳолӣ хизмат расонад. дар оянда дар назар аст ки боз ин гуна иқдомҳо аз тарафи коммерсбанки тоҷикистон ҷорӣ карда шавад. ҳавасманд гардондани мизоҷон эътимоду бовариро ба банк меафзояд. ман алибоев мақсуд сокини шаҳри панчакент мебошам. як сол аст ки аз коммерсбанки тоҷикистон истифода мебарам. аз ин ҳамкорӣ бо коммерсбанки тоҷикистон хеле шодам. ман яке аз тӯҳфаҳои беҳтарин роҳхат ба дубайро гирифтам. ман аз коммерсбанки ҷумҳурии тоҷикистон миннатдор ҳастам. ҳама мехоҳам ки бо ҳамроҳии тағоям ба шаҳри дубай равам. боварӣ дорем мақсуд аз дубай бо таъссуротҳои бою рангин бармегардад ва дар сафҳаи хотироташ ин иқдоми назарраси коммерсбанк абадӣ нақш мебандад. имрӯз ба хотири соҳибистиқлолии кишвар низоми бонкӣ рушд карда муносибати созгори замонавии хизматрасонии байналхалқӣ дар он ҷорӣ гардид. коммерсбанк низ гарчанде бонки навтаъсис аст, мекӯшад нуфузи худро ҳамчун ташкилоти молиявӣ устувор намояд ва фаъолияти самараноку рақобатпазир дошта бошад. гузориши фирӯза овилзода исмоилҷонхолов барои барномаи Пайгом. бинандагони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии Пайгом ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки шумо такроран барномаи иттилоотии Пайгомро аз ютуб канали мо ТВ Симо тамошо карда метавонед. дар ҳамҷо ба шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр, танҳисияту хонобод бошед.